Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, збираемся з вами на супольной святой мши, недельной, у пятую неделю звыклую. Святая мша, у якой мы сёння удзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі усіх парафіян. Богу буду давяраць вашыя просьбы, інтэнцыі, клопаты, праблемы, радасці вашага жыцця, праблемы радасці кожнага парафіяніна. Будзем маліцца за тых, хто сёння з намі, будзем маліцца за тых, хто не можа быць сёння з намі, будзем маліцца за тых, хто не хоча быць з намі, каб яны таксама знайшлі свой шлях да Бога. На пачатку святой мшы, узгадваючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонаю вадою, будзем прасіць добрага Бога, каб дапамог нам быць вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі падчас хросту. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw Boże w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Okropnie, Panie, wyzowem, a stanem się czystym. Omyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanem się czystym. Omyj mnie, a na śnieg wybieleje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie
Świętym chwale Boga, Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, szczerz nieustannie swoje rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Ділися з голодним хлібом своїм, пускай у дом бідних вандровників. Коли убачиш голого, опрани його, і од родного свого не ховайся. Тоді зазяє, як золок, світло твоє, і хутко з'явиться твоє оздоровлення. Справедливость твоя пойде перед тобою, а слава Пана буде супроводжати тебе. Тоді будеш кликати, і Пан вислухає. Попросиш допомоги, і Він откаже: «Вось я». Коли ти скинеш з себе ярмо, перестанеш погрожать пальцем і говорить беззаконня, коли отдаси голодному свой хліб і душу горотника наситиш, тоді зазяє у темрі твоє світло, і змрок твой буде, як полдень. Это Слово Божие. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. On wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Wschodzi w ciemnościach, jak światło prawych. Jego wierne serce lękać się nie będzie. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. «Коли я прийшов до вас, брати, я не прийшов оповіщать вам свідчення Божие узнеслим словом чи мудростю, бо я вирішив не відати нічого між вас, апроч Єсуса Христа і то окружованого. І я став перед вами у слабості, і у страху, і у великім тремтенні. А слово мое и проповедование мое не у переконавчих словах мудрости, а в выявлении духа и силы, как вера ваша обопиралась не на человечей мудрости, а на моці Божией.
Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia po Wodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус сказав своїм учням: «Ви – соль землі. Коли ж соль стратить смак, то чим посолиш яе? Яна ўжо ні на што не придасться, хіба што выкинуть яе вон на потоптанне людям. Вы – святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы свяцільнік, не ставяць яго пад пасудзінаю, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы чуем словы Иисуса Христа «Вы – соль земли». Насамрэч, соль – гэта штосьці вельмі важнае ў жыцці чалавека. Асабліва важнае было тыя часы, ў часы Иисуса Христа, у тым асяроддзі, у тым клімаце, таму што соль была адзіным сродкам кансервацыі, нечага захаваць. Там не было халадзільнікаў на той час, правда, не можна было пакласці. Соль была тым, што захоўвае, тым, што бароніць ад сапсавання. Мае дарагія, таксама соль, ну, як мы ведаем, гэта тое, што надае смак. Раздзяляе, правда, гэтыя смакі. Увогуле, як страва не пасоленая, то часам там есть невядома што там, правда? Но ўсё аднолькавае нейкае. Як пасалілі, то мы чуем смак таго, смак гэтага. Вось. І у жыцці чалавека яно выконвае вельмі важнае, мае вельмі важнае значэнне, вельмі важную функцыю. Таму вы соль зямлі. Напэўна, Езус Христос не мае на ўвазе, правда, што гэта соль, якая ёсць у зямлі, таму што, зямлю мы не солім, правда? Зямлю, можа, яна там якосці прысутнічае ў якіхсьці мінеральных угнаеннях, але не больш таго. Не, соль зямлі, вы тыя, хто надае смак гэтай зямлі. Каб, можа, дакладней зразумець гэтыя словы Езуса Христа, трэба ўбачыць кантэкст. Кантэкст – гэта Евангелія з папярэдняй нядзелі, гэта гара благаслаўленняў. Вось тыя благаслаўленні. Вы соль зямлі. Ваша соль у тым, каб жыць благаслаўленнямі. Мала таго, што вы хрысціяне, вы павінны жыць благаслаўленнямі. У гэтым вашая соль. Менавіта гэта надае і выконвае тую функцыю. Соль.
каб надаць смак гэтаму свету. Заўважце, мае дарагія, тут можна знайсці вельмі шмат вобразаў. Соль – гэта тое, чаго мы кладзем крыху, праўда? Як там кажуць, шчапотку, праўда? Адну, две, і ўсё блюда салёнае. І ўсё блюда мае свой смак. Заўважце, гэта вельмі вымоўна было ў тыя часы, калі Езус Христос сказаў, таму што хрысціянаў было раз-два і аблічыўся на ўвесь свет. Іх не было шмат. Але менавіта вось гэтая маленькая групка была пакліканая, каб даць свету смак. Каб менавіта сваім жыццём з благаслаўленняў захаваць гэты свет ад сапсавання. Заўважце, мае дарагія, мы бачым вельмі важную функцыю. Нам часам здаецца, праўда, мы хрысціяне, нашае жыццё, нашае маленькае жыццё, што мы можам у параўнанні з вялікімі гэтага свету. А тым часам Езус Христос кажа, што вось гэтая маленькая прыправа, яна можа перамяніць усю страву. Вось гэтая маленькая групка людзей можа перамяніць увесь свет. Можа надаць яму адпаведны смак, раздзяліць у гэтыя смакі, праўда. Гэта таксама вельмі важная функцыя – раздзяляць, бачыць. Сярод шматлікіх справаў, якія прапануе сённяшні свет, раздзяляць. Заўважце, мы павінны надаць свет гэтаму смаку. Не падпарадкавацца пад гэты свет, не дапасаваць сваё жыццё да таго, як гэты свет выглядае, а мы павінны надаць смак гэтаму свету. Мы павінны захаваць яго ад сапсавання. Мае дарагія, іншымі словамі, нашае жыццё мы павінны падпарадкаваць да Божага жыцця, не наадварот, як часам гэта адбываецца. Хрысціянін думае, як бы гэта Бога з яго наказамі, просьбамі падпарадкаваць да майго жыцця. Не. Больш таго, мы павінны надаць смак гэтаму свету. Мы павінны быць соллю зямлі. І гэта вельмі важна, таму што тут адкрываецца якаясьці сацыяльная функцыя, да яе мы яшчэ крыху звернемся, як дойдзем да святла. Але заўважце, далей Езус Христос кажа, калі соль страціць свой смак, чым яна становіцца? Яна непатрэбная, яе немагчыма нічым пасаліць, яе можна толькі выкінуць, каб патаптаць. Што ў гэтых словах мы адкрываем? Адкрываем якуюсьці рэчаіснасць, у якой можна быць солью, альбо, можа, скажем так, можна называцца солью, але не выконваць сваю функцыю, не быць гэтай солью, называцца, але не быць. Можа, хтосьці скажа, крыху. Калі мы сёння звернемся да статыстыкі, то убачым, што хрысціян у гэтым свеце не крыху. Нас так па ўсім свеце больш за 2 мільярды. Не тысячы, не сотні тысяч, не мільён, больш за 2 мільярды. У тым католікаў па ўсім свеце крыху менш за 1,5 мільярда. Нас крыху ёсць, правда? Не скажаш, што гэта вось гэтая шчапотка солі, тая, якая укінутая ў блюда. Але, мае дарагія, ці ўсё ж тое, што называецца солью, солью з'яўляецца? Вяртаючыся зноў ж такі да кантэкста гэтых словаў Езуса Хрыста, ці ўсе тыя 1,5 мільярда, хто называюць сябе католікамі, ці яны жывуць тымі благаслаўленнямі? Ці яны жывуць праўдамі Божымі? Ці яны ўкладаюць сваё жыццё паводле Божых наказаў
і Божай праўды. Ці яны, называючы сябе солью, солью з'яўляюцца. Я памятаю, якось так, у нас часто было такое выказванне, казалі, там, ну не ведаю, там пра чалавека, які нібыта штосьці робіць, але так, а там, ну давайте, може, про доктора. Не хочу докторов обидеть, абсолютно просто так до слова. Там кажуть, який там доктор? Одно названня, що доктор, правда? Кажуть так ці ні? Кажуть, я думаю. Нічого не змінилося за годи. Там, альбо, який он там слесар? Одно названня, що слесар. І вось гэта пра гэтую страчаны смак. Хрысціянін. Які он там хрысціянін? Одно названня. У ягоным жыцці з хрысціянскага гэта тое, што некалі даўным-даўно было ў мінулым. І то, што ўвогуле не ён прыняў рашэнне, а бацькі. Таму што яны ўзялі яго, прынеслі і пахрысцілі. Вось ён хрысціянін. Што больш у яго жыцці хрысціянскам? Ну, цяжка. Ну, але 1,5 мільярда налічылі. А сколькі тых, хто з'яўляюцца солью? Сколькі тых, хто перамяняе гэты свет? Мае дарагія, гэта вельмі аптымістычна. Гэта вельмі напаўняе надзеяй, таму што мы бачым, што нават у гэтай маласці кожнае жыццё вартае. Жыццё кожнага хрысціяніна. І гэтымі словамі Езус Хрыстус паказвае яшчэ адно вялікі кірунак, гэта кірунак нашага хрысціянства, які накіраваны на другога чалавека. Езус Хрыстус таксама кажа, вы святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы свяцільнік, не ставяць яго пад пасудзінаю. Але на свечніку, каб свяціць тым, хто ў доме. Заўважце, да гэтай солі Езус Хрыстус дадае яшчэ святло. Менавіта функцыя святла, яна не для таго, каб свяціць сабе. Ёсць такое у Бібліі выражэнне гіперфанія. Вось гэта менавіта такое быццём святлом для самого сябе, якое мае адмоўнае значэнне. Таму што тут менавіта з'яўляецца тое, што мы называем пыхай, ганарыстасцю чалавека. Заўважце, можна часам спаткаць такіх хрысціянінаў. Я памятаю, не буду казаць, у якой парафіі адной прыехаў служыць. Ёсць чалавек. Усе падзіваюць, але ж ён католік. Такі ж ён кожную нядзельку да касцёла. Вот жа ж ён католік. Але, разумееце, того католіка няма нігдзе. Якія-кольвек сацыяльныя функцыі? Не яго. Ён толькі важна прыходзіць да касцёла. І ўсе так захапляюць, але ж ён католік. А яшчэ як чалавек крыху больш такі, праўда, заможны, ну то найвыжэй, што можа нешта ахвяраваць. Але ўсе іншыя функцыі, яны не для яго. Памагчы прыбіраць? Не. Ну, то занадта ж заняты. І разумееце, вось гэта вось тая гіперфанія. Свяціць для самого сябе. Езус Хрыстус кажа, што не пра такое святло. Функцыя святла, каб асвячаць цемру. Хрысціянін гэта святло, якое свеціць, і тут з'яўляецца менавіта вось гэтая рэляцыя, адносіны да другога чалавека. Свяціць камусьці ў цемры. Горад, які будуюць на гары, на вяршыні гары, будуюць не для таго, каб ён там схаваўся. Тваё хрысціянства не для таго, каб ты быў такі файны хрысціянін для самого сябе. Тваё хрысціянства павінна рэалізоўвацца у аднясенню да другога чалавека. Добры ўчынак, паводле біблійнага разумення, гэта не ўчынак, праўда, у якім чалавек сам цешыцца, гэта ўчынак,
у якім памнажаецца Божае валадарства. І гэта адна з галоўных функцый хрысціянства. Таму што калі наша хрысціянства, нашае святло, нашая соль замыкаецца ў нас саміх, яна становіцца нікому не патрэбная, таму што яна нічога не соліць і нічога не свеціць. І, мае дарагія, мы пра гэта павінны памятаць. Пакліканне быць хрысціянінам – гэта не толькі пакліканне перажываць сваё жыццё, гэта пакліканне супольнага крочання да збаўлення. І мы да гэтага пакліканыя. Кожнага з нас, як хрысцілі, вось там была гэтая апостальская функцыя. Кожны з нас атрымаў заданне. Кожны з нас з'яўляецца хрысціянінам для чагосьці. Мае дарагія, і гэта тое, да чаго мы павінны імкнуцца. Гэта не заўсёды проста, не заўсёды лёгка, таму што часам лепей быць такім добрым хрысціянінам, который прыходзіць у нядзельку да касцёла, усе падзіўляюць яго, але ён выключаны з хрысціянскага жыцця. Калі я гавару хрысціянскае жыццё, я не маю на ўвазе касцёльнага жыцця, правда? Таму што разуменне хрысціянскага жыцця, оно значна большае. Я якосьці на гэтым тыдні казаў, што гэтых дзеянняў хрысціянскага паклікання іх можа быць вельмі шмат. Ці ўвогуле па нас людзі бачаць, што мы хрысціяне? Ці мы гэтую хрысціянскасць сваю хаваем? Ну бо што гэты свет пра нас скажа? Што ж людзі падумаюць? Што мы нейкія тут набожныя ці што? А тым часам Езус Хрыстус кажа, што мы павінны надаваць смак гэтаму свету. Мы павінны прыпамінаць гэтаму свету, што ён можа не туды ідзе. Мы павінны быць тым, што соліць, раздзяляе, надае смак і свеціць. І гэта тое, да чаго кліча нас Езус Хрыстус. Гэта тое, аб чым трэба сёння задумацца. Гэта тое, аб чым трэба зрабіць рахунак сумлення нашага жыцця. А што мы за святло? Ці мы, названыя соллю зямлі, насамрэч маем той смак? Ці мы маем чым засаліць іншага чалавека? Аман. Boże, zapłać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości, prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi
судить живых и умерлых, а крólestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest przez odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Праз Езуса Христа, святло свету, узнесем до Бога наши молитвы. Молимся за Костел, каб ён охапіў святлом Евангелия весь свет. Тебе просим. Вислухай нас. Молимся за Айчыну, каб святло Божьего Слова осветляло жыццё яе жыхароў. Тебе просим. Молимся за наших добрадзеяў, выхавальнікаў, родных, хросных бацькоў, каб Бог узнагародзіў іх за учыненае нам добро. Тебе просим. Молимся за памерлых святароў, якія нам служылі, каб сам Бог быў для іх вечнай узнагародай. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб мы были солью земли и святлом свету. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы и учини, каб усе люди Тебе прославляли. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Radośni serce me, bym Cię chwalił. Radośni proszę serce me. Radośni serce me, bym Cię chwalił. Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu, który królem jest. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu cały dzień. Wiarę Twi w serce me, bym się modlił. Wiarę Twi proszę serce me. Wiarę Twi w serce me, bym się modlił. Bym modlitwą także chwalił Cię. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu, który królem jest. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu cały dzień. Miłości w serce me, abym służył. Miłości proszę serce me. Miłości w serce me, abym służył. Bym swą służbą także chwalił Cię. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu, który królem jest. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu cały dzień. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. на честь и хвала своего имени, а также
Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne przez naszego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Przez naszego Pana Jezusa cudownie sprawił, że przez Wielkanoc uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym, z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami, z wszystkimi chórami niebios, Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię wysokości. wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa tego żywiesz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój Bogą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienia. Utwierdź świeżej miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim. O dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi.
Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadzieję oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем наступныя святы ўспаміны. У аўторак, 10 лютага, успамін святой схалястыкі Панны. У сераду, 11 лютага, успамін Маці Божай з Лурд. Гэта міжнародны дзень хворых. У гэты дзень запрашаем усіх хворых, якія могуць без перашкоды для свайго здароўя прыйсці ў касцёл, каб разам памаліцца. Падчас святых імшаў раніцай і вечарам можна будзе прыняць сакрамент намашчэння хворых. Нагадваю, што гэты сакрамент могуць прыняць усе, хто сур'ёзна хварэе. Мае дарагія, сур'ёзна хварэе, гэта хто якесьці мае, праўда, могуць быць хранічныя, зацяглыя якесьці хваробы з паважным, праўда, адчуццём у жыцці. Кожны можа прыняць. Вядома, што з насмаркам не трэба па намашчэнне хворых прыходзіць, дасць Бог і так прайдзе, вылечыцца. Незалежна ад узросту, старэйшы, маладзейшы, гэты сакрамент прызначаны для таго, каб маліцца аб аздараўленні. Давайте ўжо будзем заканчваць з гэтымі апошнімі намашчэннямі і ўсяго, не дай Божа, ксяндза пазвалі. Это ж усё, это ж не ўсё. І я тоже прымаў. Так што сардэчна запрашаю, хто патрабуе, хто пакутуе на якісьці хваробы, можна ў гэты дзень прыняць сакрамент намашчэння хворых. У суботу, 14 свята Кірыла і Метода, апекуноў Еўропы. У чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. Таксама ў чацверг а гадзіне 9 на святой імшы з раніцы інтэнцыя ахвяры святой імшы будзе за ксяндза Яна Варанецкага ў 5-й месяц пасля яго смерці. Сардэчна запрашаю памаліцца за памерлага пробашча. У нядзелю наступную прыпадае 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, магчымасць адарацыі найсвяцейшага сакраменту ад 14 гадзін, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці. Таксама ў нядзелю а гадзіне 14 святая імша ў капліцы ў Маствілішках. Дарослыя, якія хацелі бы прыняць сакрамент мірапамазання альбо бежмавання, павінны запісацца ў канцылярыі да канца лютага. Мае дарагія, эканом вышэйшай духоўнай семінарыі, это значыць ксёндз Валерый, які тут некалі служыў, звяртаецца з просьбай да нашай парафіяльнай супольнасці аб дапамозе ў набыцці прадуктаў харчавання для семінарыйнай супольнасці ў гэтым месяцы. Можа, прадукты складаць мы не будзем, таму што і зіма, і перахоўваць, і потым яшчэ транспарт шукаць і везці, але хто хацеў бы дапамагчы і скласці якіясьці ахвяраванні, можна гэта зрабіць у скарбонцы, якая знаходзіцца пры алтары Маці Божай. У парафіяльным кіёску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». У гэтым тыдні наступны парадак калядных наведванняў. Панядзелак, 9 лютага, 16:00, вуліца і завулак Камарова і завулак Новы. 19:00, вуліца і завулак Горная. Аўторак, 10, 16:00, вуліца Чэхава і завулак Паўднёвы, Южны. 19:00, вуліца Садовая. Серада, 11 лютага, 16:00, вуліца Сонечная, вуліца Чарнышэўскага, завулак Спартыўны і завулак Ціхі. 19:00, вуліца Багушевіча і завулак Карбышава. Чацверг, 12 лютага, 16:00, вуліца Набережная, завулак Міра і вуліца Зоі Касмадзем'янскай. Мае дарагія, і у гэтым годзе мы закончым калядныя наведванні.
душпастырскія, да каго не дайшлі, ну, значыцца, дойдзем у наступным годзе, альбо, можа, праз год, таму што парафія у нас не малая. Вось. Я думаю, што час у нас яшчэ на спатканне будзе, таму цярпяліва чакаць. Словы падзякі за ахвяраванне, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Тацьяна Гоусь, 55 гадоў, Генавефа Каханаўская, 87 гадоў, Эдвард Русецкі, 78 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць пане. Даверым нова-распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, памолімся за цяжка хворых, прыкаваных да ложка людзей нашай парафіі, за іх сем'і, аб ласцы цярпялівага перажывання пакутаў. Po Twoje obrony uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Столькі аб'яваў. Дзякую ўсім за супольную малітву. Жадаю добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы. Прыміце Божае благословення. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Бога Панна свята, о, услышь наших волань глас, милости Божьей.